할렐루야. 오늘도 수요일에 나오신 여러분 주님 이름으로 사랑하고 환영하고 축복합니다. 오늘 예배 시간을 통해서 우리 예수님께서 여러분에게 하늘의 양식인 하늘의 만나로서 채워주셔서 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 이 말씀이 여러분의 삶 가운데 이루어지는 은혜가 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘. 먼저 오늘 영상 하나를 보면서 말씀을 나누고자 하는데요. 오늘은 이제 요한계시록 20장의 마지막에 나와 있는 백보자 심판에 대한 말씀입니다. 이것은 이제 온 인류의 최후의 장면이 될 예수님을 믿지 않는 온 인류의 최후의 장면이 될 지옥에 대한 간증인데요. 외국의 미국의 캐나다의 토론토 교회의 목사님이신 분이 그 지옥을 체험하신 그 간증이 나와 있는 영상이 있어서 5분간 유튜브로 영상을 한번 보면서 말씀 시작하겠습니다. Well, we just heard about heaven, so you know what's coming up next. The reality of hell. We'll talk with one man who says he saw what it's like. Now he's warning everybody to stay away from the place of eternal torment. The Lord just showed me that I left my body. So this was not a near-death experience. It was a vision. Woke up in the middle of the night. I got up at 3 o'clock in the morning to get a glass of water, and I was suddenly pulled out of my body. And I found myself falling through the air, and I landed in an actual prison cell in hell. Rough-hewn stone walls, bars, like a dungeon. Filthy, stinking, dirty prison. The heat was far beyond the ability to sustain life. I wondered, how did I get here? Why am I here? Nothing was explained until the way back. I was fully awake and cognizant. I was actually in this. Place. And the Bible talks about hell as a prison cell, doesn't it? Yeah, there's many scriptures, and I give them all in the book. We don't have time here to give them, but that's what's important for people to believe. Not really to believe my experience. I'm just a signpost to point them to the scriptures. What else did you see when you were there, Phil? I was taken out of this cell where there were demonic creatures who were in this cell, tormenting and blaspheming and cursing God. I was taken out of the cell and placed over next to this large, raging pit of fire. It was real flames, not metaphorical or allegorical, real literal flames. And this is where I could first see people. And it was so terrible to see people burning, literally burning. I mean, on fire, screaming. The screams were so loud and deafening. You want to get away from that, but you can't. Were you able to talk to anybody while you were there? No, you can't. You're kept isolated and apart. Even though those people are on the fire together, you're all alone. You're completely alone. You never get the enjoyment of conversation, ever, with anyone. You're in the dark. I could only see through the flames. It didn't light up the area. You could just see through the flames a little bit. But it is so pitch black in hell. Were you scared? Terrified. And I know something about fear. I was attacked by a shark once. Pulled down under the water by a 10-foot tiger shark. And that fear, right, I used to surf when I was younger. And that fear I experienced paled in comparison to what you feel in hell. And this fear doesn't go away, it's for all eternity. And you knew that, you had a knowing that I will always feel this fear. You'll never get out. Job 7:9 says, he that goeth down to hell shall never come out. Now, did you have a knowing at all that I'm a Christian and I'm going to be getting out of this, or? God hid it from my mind that I was a Christian. He blocked it from my mind so I could experience what they feel there. Yeah. The hopelessness. See, if I was there as a Christian, which I was, but he hid it from me, I would have known, praise God, to get me out of here. But as an unsaved person, he wanted me to experience the hopelessness. And Wendy, that's the worst part, is knowing you'll never get out. That literally your skin was, they just dug into you and I clawed my flesh. but you weren't
you weren't dead. You weren't dying. Because we're eternal beings and you can't die. So you live forever, either in heaven or hell. And so no matter what torments you go through, your body keeps existing through this. And you're thirsty, you don't get ever a drop of water. You don't get to eat like the rich man in Luke 16, he wanted a drop of water. You don't get that. You don't get to eat. You don't ever get to sleep or rest. These are all things. One thing would be horrible to endure, but yet you have to endure all of that. Why do you believe God allowed you to experience this? And you're a normal Christian guy. You were in real estate. You said you weren't going through anything traumatic in your life, and then I've just been a real estate broker for 35 years. Nothing unusual about my life. I was not a Billy Graham, so I have no idea why he chose me. But the point was, he wanted people to know that hell really exists, but he doesn't want man to go there. It's not that it was prepared for the devil and his angels, not for man, but man has a choice. Because he loves man, he gives them the choice to choose. And he said, your own words will condemn you. If you don't believe in Jesus Christ as your Savior and repent of your sins, you will end up in this place. yeah. Knowing Jesus is the only way to stay out. Now, though many people might not believe your story, they might not believe that anybody could experience that. And what do you tell them? Well, I explain to them that I'm not here to convince them to believe my experience. What I'm here to do is to convince them to believe the Word of God. I'm just a signpost to point them to the Scriptures. At least check out what the Bible has to say. Everything I saw is in the Bible. That's what's important for people to believe, not my experience. I know a lot of folks have bought numerous copies of these and are giving them to their unsafe loved ones because sometimes fear is a good motivator, isn't it? It is. Jude 23 talks about some are saved by fear. Yeah. But the important thing is to just let people know God is a loving God that we serve. And he desperately wants to keep everybody out of hell. He doesn't want one person to go. Right. But he gives them that free will to choose. They have to make up their mind. It's up to them. He doesn't send anyone to hell. That's a misconception. People think he's sending people to hell. All of us above the age of accountability are automatically on the road to hell because of sin. 영상 잘 보셨습니까? 예. 저 짤막하게 나오면 저분이 아마 지옥에서 있었던 23분이라는 책을 쓰셨던 모양이에요. 그런데 그게 한국어로는 이게 번역이 안 됐습니다. 그래서 그냥 그 외국에서 나와 있는 책으로만 있는데 하여튼 참 저것을 보면서 하나님께서 참 우리 이 시대의 선지자적인 역할을 감당케 하시는 여러 주의 종들이 있구나라는 생각이 참 들었습니다. 여러분, 이게 이제 하나의 개인의 어떤 특별한 체험이 아니고요. 이것은 하나님의 1.1획도 변함이 없는 하나님의 약속의 말씀입니다. 이것이 이제 기록되어 있고, 오늘 우리가 이제 그 부분에 대해서 이제 좀 말씀을 나눌 건데요. 요한계시록 20장 11절부터 12절. 요한계시록 20장 11절 12절 먼저 두 절 한번 보겠습니다. 같이 읽도록하겠습니다. 시작. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴져 있으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으리. 아멘. 그래서 지금 이 장면은 이제 그 백보좌 심판의 장면입니다. 지난 시간에 조금 하다 말았는데 지금 11절에 보니까
땅과 하늘이 그 앞에 피하여 간데 없더라 라고 하고 있죠. 베드로후서 3장에 이 땅이 마치 노아의 홍수 때에 온 땅이 물이 덮였던 것처럼 마지막 때에는 하나님의 불이 임하여 하늘과 땅을 불로서 다 태워버리는 역사가 나타나고 있습니다. 그 이유가 뭐예요? 이 땅이 우리 인간이 살면서 땅끝까지 너무나도 죄로 오염을 시켜놨고, 심지어는 하늘조차도 마귀의 공중권세 잡은 마귀의 처소가 돼서 그것도 오염이 되기 때문에 하나님께서 하나님의 새로운 나라를 만드시기 위해 옛 마귀가 오염시켜놨던 모든 죄악의 흔적을 다 없애버리시는 겁니다. 이제 불심판이에요. 불심판이 임해서 땅과 하늘이 그 앞에 피하여 간데 없고 다 없어져 버리는 것입니다. 그래서 새로운 이제 어떤 우주 공간으로 생각이 되는데, 어떤 다른 처소에 주님께서 이제 그곳에서 하나님의 보좌가 베풀었고, 그 보좌가 너무나도 하얀, 거룩한 하얀 보좌이기 때문에 백색, 흰 보좌, 백색 보좌 심판이라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 크고 흰 보좌가 그 위에 앉으신 예수님께서 심판을 베푸시는 건데, 12절에 보니까 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있다라고 하고 있습니다. 근데 이때는 그냥 서 있는 게 아니에요. 어떤 상태로 서 있게 되느냐, 우리 13절 한번 읽어보겠습니다. 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주네. 각 사람이 자기의 행위로 심판을 받고. 14절. 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 아멘. 제가 지난번에 첫째 부활에 대해서 말씀을 드렸습니다. 20장 몇 절이었죠? 6절에 보면은 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있도다 라고 말씀을 드렸죠. 근데 지금 이제 그때의 첫째 부활에 참여하지 못한 자들이 20장 13절에 나와 있는 바다가 그 가운데서 죽은 자들 내어주고, 이게 바로 둘째 부활의 장면입니다. 여러분, 우리가 오해하지 말아야 될 것은 예수님을 믿는 사람만 부활한다, 아닙니다. 예수님을 믿는 사람은 첫째 부활에 참여한다, 이게 정답이에요. 예수님을 믿지 않는 사람들은 어느 부활에? 둘째 부활에 참여하게 되는데, 그 둘째 부활에 참여하는 자가 어느 심판을 받게 된다? 백보좌의 심판을 받게 된다는 것이죠. 그래서 이때 보니까 12절에 보니 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있다. 그러니까 예수님을 믿지 않고 죽었던, 예를 들면 김일성이라든지 김정일 같은 지상에서 굉장히 높이 있었던 사람들이라든지, 또는 그냥 일개 이름 없는 촌부로 살다가 가셨던 그런 분들이라든지 할 것 없이 전부 다 예수님을 믿지 않은 사람들은 이때에 부활을 하게 되는데, 판단의 기준이 나와 있습니다. 12절의 중간부를 보면 뭐가 쓰여 있어요? 책들이 펴 있다. 여러분, 이게 뭘까요? 책들이 펴 있다. 이 책들이 바로 행위록입니다. 여기 두 가지 책이 나와요. 첫 번째 책은 행위록. 지금 20장 12절에 보면 두 가지 책이 나오는데, 첫 번째는 뭡니까? 행위록이요. 두 번째 책은 뭡니까? 생명록입니다. 행위록책, 생명록책, 이 두 가지의 책이 나오는데, 이 행위록에는 어떤 것이 기록이 되어 있을까요? 우리가 살아생전에 저지른 죄악의 행위가 기록된 책들입니다. 저는 법원에 댕기다 보니까, 법원에는 이 법원 옆에는 꼭 검찰청이 있어요. 그 검찰청에 사람들이 굉장히 가기 싫어하죠. 대기업 총수들도요, 검찰청에 일주일씩 그 검사님한테 막 조사받고 나오는데 얼굴이 허옇게 떠가지고 나옵니다. 심지어는 거기서 검찰 조사 받기 싫어가지고 한 거 받고 나온 다음에 이 빌딩에서 뛰어내리시는 분들도 많아요. 제가 갔다 오신 분들 얘기 들어보니까 정말 살고 싶지 않을 정도로 혹독하게 괴롭힌다고 해요. 근데 그 검사 양반들이 쓰는 책이 그 종이가 있는데, 그 공소장이라고 있어요.
저한테도 몇 개 있습니다. 이 공소장. 이게 참 검사들이 쓰는 건데, 이 소를 제기하는 이놈이 왜 벌을 받아야 되는지에 대한 이유가 이렇게 막 두꺼운 페이지로 쫙쫙쫙 이렇게 써 있어요. 저는 이 행위록을 떠올릴 때마다 이 공소장이 떠올라요. 공소장. 검사가 이 사람이 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 년, 몇십경에 무슨 이유로 어떤 나쁜 짓을 저질렀습니다가, 그래서 우리나라 대한민국 형법 몇 조 몇 항에 의해 어떤 형벌을 받아야 되고, 그것을 우리가 텔레비에 보면 구형하잖아요. 몇 년 구형합니다. 왜 검사가 아닌가? 이 사람은 그 어떤 법에 의해서 감옥에서 몇 년간 살아야 됩니다. 구형을 하는. 근데 그게 바로 공소장이 기록이 되어 있는 건데, 이게 바로 이제 행위록 책이 저는 이제 공소장 같은 것이라고 생각이 됩니다. 사실은요, 우리도 세상 사람들과 별반 다를 바 없이 이런 우리의 행위록 책도 있어요. 행위록 책이 있는데, 우리의 행위록 책에는 예를 들어 책이 두 권이 있다고 생각이 됩니다. 하나는 선행에 대한 행위록 책이고요, 하나는 악행에 대한 행위록 책입니다. 우리가 예수님을 믿는 사람들이지만 항상 나쁜 일만 살고 사는 것도 아니고, 또 좋은 일만 하고 사는 건 아닌데 다 하는 거죠. 좋은 일도 하면 이게 좋은 일이 이제 기록이 되게 되고요, 또 나쁜 일을 하게 되면 이렇게 나쁜 일 리스트가 이렇게 또 기록이 되게 되는 거예요. 그런데 이렇게 우리도 다 기록이 되지만, 우리가 어느 때에 이것이 악행의 리스트가 없어지느냐? 하나님, 우리가 너무나 지은 죄가 많지만 내가 이 지은 죄 너무나도 잘못했습니다. 하나님께 회개하고 다음부터 절대로 이렇게 나쁜 짓 안 하겠습니다. 거짓말 안 하고 남의 것 안 훔치고 나쁜 죄 안 지르겠습니다. 하나님 앞에 회개하고, 그러면 그 회개하는 순간에 예수님의 보혈이 이곳에 뚝 떨어져가지고 이걸 싹 지워주시는 거예요. 지워지는 거예요. 그래서 악행 리스트가 없어지는 겁니다. 또 두 번째 악행 리스트, 또 가슴 치고 하나님 회개하고, 잘못 살았습니다 주님, 예수의 피를 용서해 주세요. 그러면 우리 주님의 피가, 예수의 보혈이 우리의 모든 죄를 또 이렇게 싹 지워주시는 겁니다. 아멘. 그 미가서에 보면은 예수님께서 우리의 모든 죄를 뒤로 던지시고 우리의 모든 죄를 바다의 깊은 곳으로 던져버리신다는 말씀입니다. 미가서 맨 마지막 절에 보면 얼마나 은혜가 되는 장면입니까? 그 은혜가 있기 때문에 우리 악행 리스트가 지워져가지고요, 우리가 천국 들어가게 되는 거예요. 만약에 예수의 보혈이 없다면 우리도 똑같이 이 악행을 저질렀기 때문에, 이것 때문에 공소장에 적힌 이 죄악으로 말미암아 우리도 지옥 들어갈 수밖에 없는 거예요. 그런데 우리는 뭐가 있어서? 예수의 보혈의 은혜로 말미암아 우리의 이 모든 죄가 사함을 받아서 우리는 악행을 다 지워지고, 우리에게는 뭐만 남아요? 선행의 행위로만 남게 되어 천국 들어갔을 때 상급을 받는 하나님의 아들과 딸로 살게 되는 것입니다. 아멘. 할렐루야. 이것이 은혜예요. 그러나 예수님을 믿지 않는 사람들은 어때요? 그 죄를 가림을 받지 못해서, 그 죄악을 시승을 받지 못했기 때문에, 물론 이들도 살아생전에 좋은 일 했을 겁니다. 살아생전에 좋은 일 했어요. 최근에도 보니까 그 남미 쪽에 어떤 의사 선생님이 있습니다. 남미의 어떤 의사 선생님이 우리나라 사람인데 남미에 가서 이렇게 좋은 의료 활동을 했는데, 그분이 굉장히 이제 의료 활동으로 여러 사람들 돕는 상을 받았다가 알고 보니까 한 몇 년간 동안 이런 미성년 어린 아이들을 상대로 나쁜 짓을 했었나 봐요. 몇 년간. 근데 그 아이들이 이제 이분을 고발을 했네요. 그래가지고 결국 감옥에 들어가게 됐습니다. 그러니까 근데 이분을 보면 살아생전에 사실 좋은 일 했어요. 뭐 좋은 일을 했었으니까 상을 받았겠죠. 근데 그 좋은 일이 이 악행으로 말미암아 다 가려지게 된 것이죠. 결국은 그 자기 잘했던 선행이 이 악행을 씻어줘요, 못 씻어줘요? 못 씻어줍니다. 그러니까는 거기에 잡혀가지고 감옥에 들어가게 됐는데, 이제 이 생전에 이것도 마찬가지예요. 이 사람들도 생전에 좋은 일 했던 것들도 있겠지만, 그들이 지었던 모든 죄가 너무나도 죄악의 행위로 책들이 이것들이 다 남아가지고 그 행위대로 결국은 심판을 받고 결국은 지옥불에 떨어지게 되는 이런 안타까운 장면입니다. 그래서 저는 이 천국에서 아마 이 행위록 책이 펴졌을 때 저는 천국의 영상이 딱 열린다고 생각을 합니다. 제가 오늘 정 목사님하고 우리 등교교에 들어왔던 좀도둑 결국 잡았거든요. CCTV 영상을
언제입니까? 일주일치 24시간권 다 봤어요. 아, 그래서 진짜 여러분, 그거 참 못할 일이에요. 여러분, 밤이고 낮이고 이 녹화되는 영상들을 계속 보자니까 이게 사실 쉬운 일이겠습니까만, 근데 대낮에 훔쳐갔더라고요, 3시에. 정말 깜짝 놀랐어요. 화요일 오후 한 3시경에 문이 뚜루룩 열리더니 이게 영상에 다 나와요. 뚜루룩 열리더니 부엌으로 시작합니다. 그런데 한 2분간 껄쩍껄쩍 하더니 쌀하고 막 기민이 뭐니 이렇게 잔뜩 들어가지고 이게 나가는 모습이 영상이 그대로 나오더라고요. 그래서 제가 이거 캡처해가지고 바로 경찰서에 보내버렸어요. 근데 안타깝게도 이 분이 참 좀 고발하기 좀 뭐한 좀 영감탱이 할아버지 같은 분이라 나중에 좀 성취하실 거라고 생각을 하고 있습니다만 어쨌든 일단은 고발했기 때문에 영상을 보냈어요. 근데 전 그것을 보면서 이 진짜 오늘 요한계시록 말씀이 떠올랐다니까요. 여러분 마지막 때에는 하나님 앞에 한마디 토를 못 알아요. 왜? CCTV 영상 딱 하니까 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시에, 몇 분에 어떤 이거 쌀 들고 나가는 거 장면 그대로 나와요, 이렇게. 그 장면을 이렇게 자기가 본다고 생각을 말을 못 하는 거예요. 내가 안 했습니다라고 말을 못 하는 게 영상 켜졌으니까 뭐 자기가 그 주인공을 들고 나가니까 걸릴 수밖에 없죠. 하나님의 심판도 행위롭게 펴졌을 때 하늘의 천국 CCTV가 쫙 펼쳐져가지고 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시, 몇 분에 네가 어떤 짓 했는지 천국 영상이 쫙 열리게 되는 거예요. 그걸 보는 순간 그 죄인은 한마디 말도 못하는 거예요. 그러면서 두 번째 책이 펼쳐집니다. 어떤 책이냐면요. 생명록 책이 펼쳐져요. 하나님의 공의의 하나님이시기 때문에 마지막에 기회를 주십니다. 어린 양의 피로 기록된 이 생명록 책에 이름, 뭐 이 사람이 한국 사람이면 가나다 순으로 이름이 돼 있을 것이고 이 사람이 미국 사람이면 ABC 순서대로 돼 있을 것입니다. 천국 이제 어느 나라 시민권을 가진가 살아생전에 한국 놈이구나 그래 한글 한번 해보자 해서 쫙 그랬는데 이름이 있어야 되죠. 서씨면 이제 서씨 자 근데 시옷 리스트에서 나올 텐데 이게 이 사람의 이름이 예를 들어 서충석 이러면 이제 이름이 있다 그러면 이 사람이 들어가는데 이름이 그냥 서충밖에 없고 서충석이 없더라 그러면 이 사람은 그냥 지옥행인 거예요. 그래서 천국의 하나님의 생명록 책의 이름 생명록 책을 쫙 펼쳐주십니다. 그래서 네 이름이 있는가 없는가 확인해라. 쫙 봤는데 자기 이름이 없어요. 그 순간 이름이 없는 것을 확인된 순간 이 사람은 바로 어디로 떨어지는 거야. 이제 불못으로 들어가게 되는 것입니다. 하나님께서 이게 이제 마지막 백부자 심판에서 죄 저지르는 장면 보여주시고 죄 저지른 것 기록된 행위로 보여주시고 그에 따라서 그의 이름이 생명록 책에 없음을 보여주시고 그다음에 결국은 자기의 행위로 심판을 받게 되는 것입니다. 잠깐 이 자리에 들어가지 않게 된 저와 여러분 정말 우리는 지상에서 가장 복을 많이 받은 사람입니다. 아까 우리 영상 확인했습니다만 이 세상에서 삼성전자 대기업 회장으로 살아서 뭐예요? 70년 그렇게 살다가 결국엔 영원 무궁화도 저 불못에 타는 이름 없는 한 사람으로 들어갈 바에야 예수님이 극한 비유를 들었죠. 심지어 나사로 같이 개들과 친구로 보내고 개들이 그 헌대를 하는 참 지상에서는 아무도 안 알아주는 그런 사람이라 할지라도 세상 사람들이 가장 추앙했던 부자가 살았던 것보다 훨씬 더 결말은 좋다라고 주님께서 말씀하시는 거예요. 아멘. 그래서 참 우리가 이 장면을 보면서 다시 한번 떠올려야 될 것은 일단 우리가 예수님의 은혜로 말미암아 얼마나 복을 많이 받은 사람인가를 확실하게 일단 마음속으로 스스로 영적인 자부심을 가져야 된다는 거예요. 여러분 밖에만 나가면 얼마나 스스로 쭈그러듭니다. 돈도 없고 세상 사람들 연봉이 훨씬 더 많이 받고 있어가지고 그렇게 떵떵거리는 거 보면 도대체 내가 지금 잘 살고 있는 거야? 예수 잘 믿고 있는 거야? 뭐야? 참 내가 왜 이렇게 살아야 되냐? 한숨 짓는 이런 마음이 우리에게 때로 들기도 하지만 결코 하나님의 말씀은 세상 사람들이 복이 있다라고 얘기하지 않고 장차 우리가 들어갈 하나님의 나라를 유업받을 상속자인 저와 여러분이 세상에서 가장 복된 자들이라고 말씀하고 있을 뿐만 아니라 지금 현재 돈을 아무리 많이 벌고 있는 자라 할지라도 예수를 믿지 않는 자들은 결국은 그들이 기록된 행위록 때문에 이것에 대한 심판을 받고 마지막 때에 사망의 부활, 둘째 부활에 참여하여
불과 유황불에 타는 불못으로 던져지게 되는 가장 불쌍한 인생이 된다라고 성경은 말씀하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 이 하나님의 말씀을 우리에게 경고를 받고 아직 우리 주변에 예수님을 믿지 않는 우리의 사랑하는 형제, 또 남편, 또 아들, 딸, 또 우리의 일가 친척들, 친구 이런 분들에게 우리가 이 말씀을 펴주고 내가 장담하는데 예수님 믿지 않으면 이 말씀이 너에게 이루어진다라고 경고를 줘서 아까 말씀 나오잖아요. 두려움 때문에라도 예수 믿게 만들어야 된다고. 행여나 있을 지옥 때문에라도 그 지옥 가지 않게 하기 위해서 예수를 믿게 해야 된다는 것입니다. 그래서 우리가 이런 경각심을 가져야 되고요. 오늘 특히 이제 여기에 이제 지옥에 대한 얘기가 나왔으니까 지옥에 대한 몇 가지의 말씀보다 좀 더 추가로 말씀을 한번 보겠습니다. 물론 지금 이제 맨 마지막 지옥은 이제 이 불과 유황불에 타는 곳이라고 하고 있지만 현재 이제 지옥의 위치에 대해서 잠깐 보면요. 지금 여러분 지금 사람이 죽었을 때 지옥에 간다고 했을 때 어느 곳으로 가느냐 참 궁금하지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 한번 성경에 이것이 말씀이 나왔어요. 에베소서 4장 9절 한번 펴보겠습니다. 에베소서 4장 9절. 에베소서 4장 9절 같이 읽겠습니다. 313면 에베소서 4장 9절 같이 읽겠습니다. 시작. 올라가셨다 하였은즉 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 아멘. 이 에베소서 4장 9절에 여기 이제 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것, 이곳이 바로 예수님께서 가셨던 지옥입니다. 지옥. 예수님께서 지옥에 가셨다고요? 예수님께서 지옥에 가셨습니다. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 사도신경에는 영어 버전에는 우리 한글에는 없어요. 근데 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 라고 하지만 영어 성경에 보면 장사되시고 그 다음에 He descended into hell, 예수님께서 지옥으로 내려가셨다라는 구절이 영어 사도신경에는 나와 있습니다. 왜 한국에는 이것이 안 나와 있는지 진짜 모르겠어요. 근데 이게 그냥 한국말에만 빠진 게 아니고 그 성경 헬라어 원문에도 이 사도신경에 보면 이곳이 기록이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 영어에도 이것이 그대로 번역을 해놓은 것인데 어쨌든 예수님께서 지옥에 내려가셨습니다. 예수님께서 지옥에 내려가셨던 것은 만약에 세상 사람들이 지옥에 갔을 때에는 그 사람들은 지은 죄값들 때문에 지옥에 내려가셨지만 지옥에 내려가서 형벌을 받게 되지만 예수님께서 지옥에 내려가셨던 것은 그 지옥에 갇혀 있었던 음부에 갇혀 있었던 구약시대의 사람들을 건져내시기 위해서 주님께서 그 지옥으로 들어가셨다라고 제가 지난번에 잠깐 말씀을 드렸고요. 그런데 어쨌든 이 지옥의 위치는 땅 속에 있습니다. 이 아까 그 간증했던 이분의 저 다른 그 유튜브 영상을 좀 자세히 봤는데 그 길이까지 얘기해놔요. 마일로 한 지상에서부터 깊숙이 한 4,900마일 정도 격의 가장 지구 깊숙한 곳에 지옥이 위치해 있다. 자기는 그곳에 갔다 왔다라고 그 얘기를 하더라고요. 어쨌든 우리가 알기로도 지구에 핵이 있는데 그 엄청나게 뜨거운 곳이 있지 않습니까? 근데 그곳에 어쨌든 지옥이 위치해 있다는 얘기를 하는데 이분만 얘기하는 게 아니고요. 지옥에 다녀오셨던 거의 여러분들이 공통적으로 지옥은 지구의 한가운데 있다라고 얘기를 해요. 그렇다고 저도 한번 갔다 오고 싶은 마음은 없습니다. 이게 좀 심장이 약해가지고 저도 지옥 끌려가면 갔다가 지옥 계획문 이런 거 쓰고 싶지 않아요. 그냥 천국 계획문을 쓰고 싶은데 지옥 계획문은 솔직히 쓰고 싶지 않아요. 저 지옥 한번 갔다 오게 해주세요 이렇게 기도를 하고 싶은 마음은 없습니다만 어쨌든 전 그런 부분에 관심이 많으니까 여러 지옥 다녀오셨던 분들 책을 좀 읽어보는데 한결같이 지옥은 지구의 중심부에 있다라고 한결같은 그런 증언을 해요. 그냥 땅속으로 확 꺼지는 게 아니고 이게 마치 일단은 지옥에 이게 참 명이 있어요. 천국에 들어가도 천국에 혼자 날아가는 게 아닙니다. 천국에 가도요, 천국으로 인도하는 천사가 반드시 우리를 데리고 와서 천사의 인도함을 따라 천국으로 들어갑니다.
지옥도 마찬가지예요. 지옥도 내 스스로 가는 게 아니고 지옥의 사자의 인도함을 따라 지옥에 들어갑니다. 반드시 그 영이 같이 오게 되죠. 천국 가시는 분은 천사가 오고 지옥 가시는 분은 지옥 천사, 마귀가 옵니다. 그런데 이 마귀가 일단 지상으로 위로 샥 데리고 간대요. 일단 지상으로 바깥으로 빠져나간 다음에 지구 바깥으로 나갔다가 그 지구와 그 우주 공간에 연결된 마치 블랙홀 같은 이게 빙글빙글 도는 게 있는데 그런 공간을 통해서 들어간다. 이게 지옥도 지옥 가는 길이 있다는 거예요. 그냥 내가 땅 파고 들어가는 그런 개념이 아니고 지옥 가는 길을 통해 지옥에 내려간다. 그래서 수억 명의 사람들이 지금도 울부짖고 있다라는 참 그런 간증을 했던 것을 보면서 참 가슴이 아팠는데 어쨌든 지옥의 위치는 그곳에 있고요. 그러면 하나님께서 왜 지옥을 만드셨는가? 만드신 이유에 대해서 잠깐 보면 마태복음 25장 41절입니다. 마태복음 25장 41절. 아인슈타인 박사는요, 머리가 좋았던 분이지만 이걸 이해하지 못했어요. 그 생전에 그 기록된 편지가 경매에 나왔는데 아인슈타인 박사가 자기가 만든 피조물들을 지옥으로 보내는 창조주를 나는 도무지 이해할 수 없다. 그는 유대인이었지만 참 그 인류 역사의 가장 머리가 뛰어난 분 중에 하나라고 생각했지만 그 뛰어난 분의 머리로도 이걸 이해할 수 없었던 거야. 나는 자기가 만든 피조물들을 지옥으로 보내는 그런 창조주 하나님 나는 이해할 수 없다. 그래서 하나님을 사실은 거의 잘 안 믿었던 분이거든요. 그런데 성경에는 뭐라고 말씀을 하고 있습니까? 하나님께서 지옥을 만드신 이유에 대해서 마태복음 25장 41절 한번 읽겠습니다. 시작. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 지옥의 첫 용도가 뭐라고 말씀하고 있어요? 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불, 즉 마귀와 그의 사자들의 귀신들을 심판하시기 위해 만든 처소가 바로 지옥이라는 것입니다. 하나님은 원래는 저와 여러분을 고통주기 위해 지옥을 만드신 게 아니에요. 하나님을 반역한 마귀와 하나님을 반역한 때 가담했던 그의 천사들의 귀신들을 심판하시기 위해 주님께서 지옥을 만드신 것입니다. 그런데 사람이 왜 지옥 갑니까? 마귀와 그 귀신들을 위해 만들어 놓은 처소가 지옥인데 그 처소에 누가 먼저 들어가요? 사람들이 먼저 들어갑니다. 왜 그래요? 그러니까 사람이 결국은 지옥에 가게 되는 것은 마귀와 그 귀신들의 영향으로, 마귀와 귀신들의 지시를 받아 그가 우리의 인생이 결국은 마귀와 귀신의 짓거리들을 했기 때문에 그 마귀와 귀신들 쫓아서 지옥에 들어가는 것입니다. 원래 그 조폭 이런 영화들 봐도요, 대장들을 조폭 그 대장 감옥에 잡아내면 조폭 대장만 들어간 게 아니라 그의 똘마니들도 함께 따라 들어가죠. 결국은 사람들이 지옥에 들어가는 것도 이제 마귀는 나중에 들어가는데 죄를 지었다라고 하는 것은 우리가 어떻게 된다는 거야? 귀신들의 똘마니가 된다는 겁니다. 마귀짓 했다는 거예요. 죄 지었다라고 하는 건 하나님 보시기에 저놈이 마귀짓 했구나 라고 생각하는, 그래서 마귀짓 한 것 때문에 우리가 지옥에 들어가게 되는 것입니다. 그러니까 사람이 그 지옥에 가게 되는 이유는, 사람은 사실은 태어날 때부터, 여러분 잘 들으세요, 사람은 태어날 때부터 지옥으로 향한 길을 걸어가게 되어 있는 존재들입니다. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 다시 한번, 사람은 태어날 때부터 그 본질이 태어날 때부터 지옥으로 향한 길을 걸어가게 되어 있는 존재들입니다. 이게 얼마나 슬픈 일이에요. 이게 신학적 용어로 뭐예요? 원죄라고 하는 겁니다. 태어날 때부터 죄를 가지고 태어나 죄를 지을 수밖에 없는 존재들입니다. 그래서 그냥 그 죄성들을 가지고 태어나서 이게 죄성이 발현하니까 어느새 그냥 죄를 짓는 모습, 그 죄값으로 따라 결국 지옥에 들어가게 되는 것이죠. 그래서 우리가 이 사람 날 때부터 지옥으로 향한 길을 걸어가게 되는 존재들인데, 어느 때에 지옥으로 향한 길이 아니라 어느 때에 길을 바꿔서 천국으로 향한 길을 걸어가게 되는 존재들이냐? 거듭날 때, 다시 태어날 때. 예수님이 말씀하신 거예요. 첫 번째 태어나서는 전부 다 지옥으로 향한 길을 걸어가게 돼 있으나 하나님의 성령으로 말미암아 다시금 우리가 태어나는 존재가 될 때에
경로를 바꿔 천국으로 가는 존재가 되게 된다는 것입니다. 예수의 피로 씻음을 받아 그 피값으로 우리가 성령을 받아서 하나님의 사람이 될 때에 지옥으로 향하는 존재가 아니라 천국으로 향하는 존재로 새롭게 변화된 존재라고 하는 것입니다. 아멘. 저는 우리 능력교회 지금 여기 앉아있는 형제자매 여러분들이 그야말로 천국으로 향하는 길을 걸어가고 있는 분이라고 확신합니다. 아멘. 성령을 받았기 때문에. 그래서 천국으로 들어가는 출입 자격증이 있어요. 지옥으로 들어가는 출입 자격증이 있습니다. 천국으로 들어가는 출입 자격증은 뭐예요? 의입니다. 반대로 지옥으로 들어가게 되는 출입 자격증. 사실 여러분, 저와 여러분은 지옥에 들어가고 싶어도 지옥 못 가는 사람들입니다. 죽어서. 왜요? 내가 그냥 난 천국 안 가고 싶어, 나 지옥 가겠습니다. 만약에 뭐 그럴 분은 없습니다만 그렇게 한다 해도 지옥에서 안 받아줘요. 지옥의 출입 자격증은 죄입니다. 죄가 있어야 지옥에 들어보내주는 거예요. 아무리 그냥 내가 지옥 가고 싶어도, 쉽게 말해서 지옥 가고 싶어도 내가 지금 죄가 없으면 지옥 못 들어가요. 지옥의 문은 언제 열려요? 내가 죄를 지었다는 그 죄를 보여주면 지옥의 문이 열리는 겁니다. 반대로 천국의 문은 언제 열려요? 내가 죄가 없다, 나에게는 의의가 있다, 의의 자격증, 의의라는 것을 보여줘야 천국의 문이 열리는 것입니다. 근데 우리는 비록 이 세상에 살 때 많은 죄를 저질렀지만 우리의 죄는 다 예수의 보혈로 씻음을 받고 우리의 의는 예수의 피로 말미암아 우리가 깨끗한 자가 되었다고 예수님께서 인정해 주시니까 천국의 문이 열려서 그 자격을 받아서 예수님 때문에 천국에 들어가게 되는 것입니다. 아멘. 네, 그래서 오늘 이렇게 말씀을 드리고 그 다음에 이제 마지막 본문 나누겠습니다. 14절, 15절 두 절입니다. 14절, 15절 계시록 20장 14절, 15절 두 절 읽겠습니다. 시작. 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지라. 아멘. 그동안 인생들을 그렇게 지옥에 잡아두기에 애를 썼던 사탄은 결국 이때에 불못에 던져지게 되고 이 사탄 역시도 지옥에 들어가는 존재가 됩니다. 저는 최근에 책 한 권을 봤어요. 그 스웨덴의 그 천재 과학자였던 스베덴볼이라고, 임마누엘 스베덴볼이라고 하는 분이 계신데 이분이요 그 지능이 역대 인류 가운데 세 손가락 안에 들어가시는 분입니다. 아인슈타인부터 해서 레오나르도 다빈치 이런 분들이 계신데 스웨덴의 그 역대 최고의 지능을 가지신 분이 임마누엘 스베덴볼이라는 분이에요. 이분이 그 뉴턴 시대랑 같이 그 동시대 사람인데 하나님을 원래 믿었던 사람이지만 그 사람이 과학자인데 이분이 기록된 책이 입이 떡 벌어져요. 수학책, 과학책, 광물책, 비행기책, 잠수함책 그래서 완전히 어떻게 사람이 이렇게 똑똑할 수 있는가. 그래서 여러분 괴테 파우스트 있죠. 그 파우스트 박사의 그 모티브로 삼았던 인물이 바로 이 스베덴볼이랍니다. 괴테가. 이 천재형, 완전히 그냥 인간에 있는 모든 지식을 다 알고 있는 천재형 인간이 이 스베덴볼인데 이분이 하나님의 은혜 체험을 너무나 해가지고요. 나중에 과학과 수학 이런 것들 다 던져버렸습니다. 그래서 말년 30년을 그냥 과학을 진짜 다 그냥 지워버렸어요. 아예 그냥 과학과는 등 돌려버리고 이제 신학자로 살았는데 이분이 신학이 그냥 어떤 신학이고 하니 완전히 영성 체험가가 됐어요. 저는 원래 스베덴볼에 대해서 잘 몰랐는데 그 헬렌 켈러가 나의 영의 아버지 스베덴볼이라는 책을 썼어요. 그래서 이 헬렌 켈러가 도대체 이 스베덴볼이라는 분이 어떤 분이길래 이런 책을 썼는가 해가지고 제가 좀 자료를 찾아봤는데 그분이 나중에 천국도 간다고 지옥도 간다고 하는 책들이 있어가지고 그 책들이 우리나라에도 서점에 출판이 됐더라고요. 스베덴볼이가 경험한 천국, 지옥 이런 책들이 이제 나는데 그분이 본 지옥에서의 참 인상 깊은 장면이 있었습니다. 왜 이게 마귀가 사람들을 지옥에 끌고 가려고 하는가? 여기에 대한 이유가 써 있었는데 이 마귀가요 마음속에 지금 뭐를 지금 계획을 하고 있냐면 한판 뒤집기 역전승 있죠. 유도로 얘기하면 한판승. 나사렛 예수에 대해서 한판승을 한번 뒤집어 엎으려고 지금 계획을 하고 있다는 거예요. 그러니까 그러려면은 나사렛 예수에 대해서
그가 잃어버렸던 왕국을 다시 되찾으려고 지금 계획을 하고 있는데 그것 때문에 어떻게든지 이놈 저놈 다 붙잡아가지고 다 지옥 끌어가서 자기의 지옥 군사를 만들기 위해서 지금도 눈이 이제 막 켜져가지고 어떻게든 한 놈이라도 지옥 끌고 가려고. 그래서 지금 지옥의 장면을 보니까 그 막 반역하는 훈련들 하는 거예요. 너 막 이제 지옥에 들어오는 그 신참들 내가 막 훈련시키는 장면이 막 나와요. 그래서 저는 그냥 지옥에 대해서 그냥 무조건 뜨거 그냥 막 그냥 이것만 괴롭힌다고만 생각을 했는데 모르겠습니다. 뭐가 맞는지 모르겠습니다만 어쨌든 스베덴보리가 경험했던 지옥의 장면을 보니까 뭐 그런 불타는 장면도 있지만 어쨌든 거기에 있는 지옥 들어온 놈들을 다 동원해가지고 다시 한번 예수님의 나라에 대해서 그 마지막 징격. 그러니까 이게 바로 이제 우리 지난번 곡과 마곡의 전쟁을 예비하기 위해 다시 한번 이 용과 적그리스도가 마지막 그 천년왕국에서 나왔던 예수님을 공격하는 장면이 나오잖아요. 이 한판 역전승을 대비하기 위해서 어쨌든 마귀라는 놈이 단 한 영혼이라도 더 끌어가서 지옥으로 데리고 가려고 한다는 것을 봤는데 참 제가 이것을 보면서 우리가 정신 바짝 차리지 않으면 여러분 이 말씀 때 얼마나 이 마귀들이 많이 역사하는지 참 좀 사실 좀 더 하고 싶은 내용들이 있는데 마태복음 23장에 보면 예수님께서 바리새인들에게 예수님께서 막 저주를 선포하시는 장면이 나와요. 혹시 여러분 보셨습니까? 7화 예수님께서 선포하신 7가지 화 잠깐만 한번 살펴보겠습니다. 마태복음 23장 33절 우리 온유하신 예수님의 입에서 이런 말씀이 나와요. 마태복음 23장 33절 마태복음 23장 33절 한번 읽겠습니다. 시작. 뱀들아 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 예수님께서 친히 말씀했어요. 너희들은 뭐래요? 너희는 생명록 책에서 이름이 없어진 그야말로 지옥에 들어가는 놈들, 너희들은 지옥의 판결을 받는 놈들이다 라고 얘기를 합니다. 예수님의 성경 전체에 걸쳐서 가장 심한 욕이에요. 사실 이 개자녀 이것보다 훨씬 더 세죠. 독사의 새끼, 개자녀보다 더 센 욕입니다. 뱀, 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥 판결을 피하겠느냐. 그렇게 하게 하신 이유가 있어요. 뭐 때문에 그러냐면 13절 읽겠습니다. 23장 13절 읽겠습니다. 시작. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 아멘. 사람들을 지옥 가게 만드니까 예수님께서 너무나 분노하신 거예요. 이놈들이 이 거짓 교사들이 자기만 지옥 가면 되는데 니들도 안 가고 들어가려고 하는 분들도 못 들어가게 하니까 예수님께서 이 뱀들아 독사의 새끼들아 라고 얘기를 하는 겁니다. 또 15절에 그 아래 15절 읽겠습니다. 시작. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다. 지옥 가게 만드는 거예요. 전 이것을 보면서 정말 또 얘기하게 됩니다만 이단들이 예수님께서 이단들이 어떻게 합니까? 교인 하나를 얻기 위해서 바다와 육지와 두루 다니는 이 사람 저 사람 동원해가지고 다 끌어냈는데 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 한다. 예수님께서 이단들에 대해서 가지고 있는 분노가 이거예요. 이 뱀들아, 이 독사의 새끼들아, 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 니들만 지옥 가는 게 아니고 니들 따라온 사람들도 같이 지옥 가게 한다는 거예요. 그래서 말세 때는 정말 하나님의 말씀을 올바르게 믿고 말씀을 말씀대로 배우는 게 정말로 복입니다. 잘못된 교사 만나면 그 잘못된 교사 지만 지옥 가는 게 아니고 그 말씀 따라갔던 사람들까지도 지옥 가게 되니 우리 주님께서 너무나도 분노하셔서 이 마태복음 23장에 화 있을진저 7번에 걸쳐서 주님께서 저주를 내리시는 것이에요. 우리는 하나님의 말씀을 절대로 이렇게 바리새인들이나 서기관처럼 잘못 받는 자들이 아니라 하나님의 말씀을 온전히 따르고 그 말씀을 지키고 오직 하나님만
올바르게 믿는 저와 여러분이 될 때에 우리가 바로 우리 주님께서 인도하시는 하나님의 아름다운 처소인 천국으로 들어가는 주님의 주인공들이 될 수 있게 될 것입니다. 말씀을 맺으면서요, 다음 시간에는 이제 요한계시록 21장과 22장 두 장을 마무리를 짓도록 하고, 두 장의 마무리를 지으면 요한계시록 1장에서부터 22장까지 맨 마지막을 마지막 시간을 총 정리를 하는 시간까지 가져서 그렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다.